गूंगियां नू तू बोलन लाता, दुष्ट सिंहासन डोलन लाता। गूंगियां नू तू बोलन लाता, दुष्ट सिंहासन डोलन लाता। मुद्दतां तो मोए विच मनांदे फिर तो जगाती आस गुरु। मुद्दतां तो मोए विच मनांदे फिर तो जगाती आस गुरु। ताइयों दुनिया कहंदी ए रविदास गुरु, रविदास गुरु, रविदास गुरु, रविदास गुरु, रविदास गुरु, रविदास गुरु। सतगुरु मेरे पूरे सतगुरु, सतगुर मेरे पूरे सतगुर। कोटि कोटि तैनू प्रणाम, कर दे मेरी आस तू पूरी, जामा तेरा नाम। सतगुर मेरे पूरे सतगुर, सतगुर मेरे पूरे सतगुर। Ja. Und pues.
साध संगत जी, जगत गुरु भगवान वाल्मीकि महाराज जी ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਸਰੋਤਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਰਸ਼ਬਾਲਮ ਗੁਰੂ ਸੇਸ਼ ਪਾਲਮ ਵਿਰਧੇ ਨ ਬਾਲਮ ਜੀਤੇ यम कालम जीते यम कालम घड़ी घड़ी के रक्ष पालम घड़ी घड़ी के रक्ष पालम सतगुरु अपना नाम दीजिए श्रद्धा प्रेम भगति वर दीजिए अमर सरोवर का स्नान दीजिए देही को निरोग कीजिए। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। साध संगत जी, एक निरोगी इंसान ही धर्म वास्ते, समाज वास्ते सब कुछ कर सकता है। क्योंकि सब तो पहला कि सतगुरु महाराज के चरणों च साड़ी बार अरदास यही है, ये वाल्मीकि महाराज, सतगुरु रविदास महाराज जी अपने बच्चों को निरोगी जीवन दे, इन्हां दा जीवन उज्जवल बना, ताकि जे साध संगत जी इंसान रोगी होवेगा तो वह साध संगत जी ना तो परमेश्वर का ना ही लै सकता है, तो ना ही साध संगत जी वो संगत च बह सकता है, तो ना ही अपने परिवार की सज्जे ढंग नाल देख रेख कर सकता है। ये सारा कुछ एक निरोगी प्राणी कर सकता है। इस करके साड़ी सतगुरु वाल्मीकि महाराज के चरणों च, सतगुरु दास महाराज के चरणों च कोटन कोटन वाली बेनती है कि गुरु महाराज इन्हां च शक्ति दिओ, कृपा करो, इन्हां निरोगी जीवन दिओ, उत्साह दिओ, ताकि ये तुहाडा बार सिमरन कर सकन। थोड़ा जिहा पाठ करना है पहला कि साध संगत जी सतगुर भाखू गायत्री जपूं प्रत्यय काल कृपा करो गुरु शिष्य पे। ये महाराज इन्हां गरीबां ते कृपा करो, ये तुहाडे बच्चे हैगे आ, कृपा करो गुरु शिष्य पे काटो सर्ब जंजाल सेवक सरदा तार के, सेवक सरदा तार के चरण रखे है ध्यान, संस्कृत भाषा पढ़ो शांत गात्री ज्ञान, पार ब्रह्म परमात्मा घट घट पूर्ण नाम, खट सर्ग प्रगट भयो ओंकार सतनाम, कार सतनाम से रचो सगल ब्रह्मांड, चार खंड 14 भवन 7 दीप 9 खंड, 7 दीप 9 खंड में वही एक नाम प्रधान, सर्वे नाम सृष्ट है श्री योग वशिष्ठ में ज्ञान। 4 18 खट ब्यो सब में एक भगवान, वाल्मीकि रामायण में तेरी महिमा कही महान। साध संगत सतगुरु को नमो नमो कर जोड़, एक घड़ी सिमरन करो और काटे पाप करोड़।
प्रित समय है गात्री पढ़िए कार्य स्नान, जन्म जन्म की मैल हरे प्रगट आत्म ज्ञान। सात संग सतगुरु को सार शब्द में गाए, भारतवाज अष्टनेमी चरणी शीस नवाए। ब्रह्म स्वरूप ऋषि राज को सेवक अरदास करता है कि ब्रह्म स्वरूप ऋषि राज को दंडवत करूँ प्रणाम, दृढ़ विश्वासी भगत जपो सिमरू हर हर नाम। कि महाराज ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਟਨ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥੀ ਦੇਵ ਹੈ, ਨੇਚਾ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥੀ ਹੈ, ਉਦਮੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਾਲ ਰੱਖ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਾ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਜੀਵਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣੋ, ਅਗਿਆਨੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ, ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰਥਕ ਹੋਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਛਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘੋੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ, ਇਹ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਉੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਲੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਜਰੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਹਾਕਵੀਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਜਰੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਹਾਕਵੀਆ, ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜੋੜਾ ਖੇਡ ਦਾ ਪਕਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੋੜਾ ਖੇਡ ਦਾ ਪਕਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਬੋਰਾ ਹੋ ਗਿਓ ਬ੍ਰਿਹਾਂ ਦੀ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੇ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਜਰੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਹਾਕਵੀਆ, ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜੋੜਾ ਖੇਡ ਦਾ ਪਕਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਰਾ ਹੋ ਗਿਓ ਬ੍ਰਿਹਾਂ ਦੀ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਹਿਰਦਾ ਡੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਜਗ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਆਸਤ, ਗ੍ਰਸਤ, ਤਿਆਗ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ? ਸਿਆਸਤ, ਗ੍ਰਸਤ, ਤਿਆਗ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਮਜਨੂਮ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਥੋਕ ਤੇਰਾ, ਮਸਲੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇਰਾ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਮਝੋ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਜਗ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਹਾਨ ਤੇ ਜਨਮ ਚੁੱਕੀ, ਤੇਰੀ ਕਲਮ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਣੋਂ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋਣ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਫ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਜਨੂਮਾਂ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵੱਲ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੱਸਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋਤ ਜਗੀ ਰਹੇ ਜੁਗਤ ਕੇ ਮਾਹੀ, ਜੋਤ ਜਗੀ ਰਹੇ ਜੁਗਤ ਕੇ ਮਾਹੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣਿਆ ਜੋਤੀ ਮੇਂ ਜੋਤ ਸਮਾਈ, ਸਾਧੋ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਾਂ ਝਿਲਮਿਲ ਜੋਤ ਅਜਾਰੀ, ਜਹਾਂ ਜੋਗ ਤਾਂ ਰੋਗ ਨਾ ਵਿਆਪੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਹਾਂ ਯੋਗ ਤਾਂ ਰੋਗ ਨਾ ਵਿਆਪੇ, ਐਸਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਤਨ ਮਨ ਖੋਜੇ ਪਰਚਾ ਨਾਹੀ, ਤੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਪਾਛੇ ਮਰਨਾ। ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਲ ਨਾ ਮਿਟਿਓ, ਜੰਜਾਲ ਨਾ ਛੁੱਟਿਓ, ਤਪ ਕਰ ਹੋਏ ਨਾ ਸੂਰਾ, ਕੁਲ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਮਤ ਕੋਈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਪੂਰਾ। ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਪੂਰਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੜੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਹਿੰਦੂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਇਹਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਕਰੀਏ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਦੱਸ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਪੁੱਚ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਇਓ, ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਪੁੱਚ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਇਓ ਔਰ ਪਾਂਡੋ ਜਗ ਮੇ ਸੰਖ ਵਜਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਪੁੱਚ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਇਓ, ਪਾਂਡੋ ਜਗ ਮੇ ਸੰਖ ਵਜਾਇਓ, ਜਲ ਡੋਬੇ ਨਾ ਅਗਨ ਜਲਾਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਲ ਡੋਬਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗ ਜਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਡੋਬੇ ਨਾ ਅਗਨ ਜਲਾਇਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਭਾਇਓ। ਖੜਕ ਬਾਣ ਜਾਂ ਕੋ ਨਾ ਛਾਦੇ, ਤਾਂ ਕਾ ਕਿਸਮਤ ਪਾਇਓ ਭੇਦੇ। ਆਦ ਅੰਤ ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਨਿਆਰਾ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਲੀਲਾ ਹੀ ਬੜੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹਾਕਮ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ, ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ। ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਸੁਣ ਕੋ ਗੁਰੂ ਕੀਆ ਹਮਨੇ ਰਾਮਾਨੰਦ, ਕਹਿਣ ਸੁਣ ਕੋ ਗੁਰੂ ਕੀਆ हमने रामानंद, पर शब्द हमारा गुरु है जो करे हमें आनंद। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖੜੇ ਰਹੀਏ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਕਹਾਵਤ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਬੱਸ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ JP ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ JP ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜਾਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਛਤਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਛਤਰੀ ਉਹ ਜਾਤ ਸਾਡੀ। ਤੇ JP ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਾਤ ਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਛਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਜੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਛਤਰੀ ਹੈ ਟੈਂਟ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਛਤਰੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਗਿਆਨ ਬੋਈਆ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਗਿਆਨ ਬੋਈਆ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੁਖਦੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੁਖਦੇਵ ਕਰਮ ਬਨੋਲਾ ਪੜ ਰਹਾ ਸੂਤ ਕਾਤੇ ਜਾ ਦੇਵ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰੂਹ 'ਚ ਬਨੋਲਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰੂਹ 'ਚ ਬਨੋਲਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਰੂਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਬਨੋਲਾ ਪੜ ਰਹਾ ਸੂਤ ਕਾਤੇ ਜਾ ਦੇਵ। ਬਿਨ ਸਿਵਿਆ ਗੁਣ ਗਾਵਣਾ ਬਿਨ ਵਸਤੀ ਕੇ ਗਾ,
कि वाल्मीकि महाराज कहते हैं भी किसी को इन्नी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए भी वो परेशानी होवे कि साड़ा जिहड़ा है अपने परमेश्वर का गुण गाना हैगा तो वो इदां दा होना चाहिए है कि ਜਾਂ परमेश्वर ਨੂੰ पता होवे या सानू पता होवे। मारे कहते बिन जिव्या गुण गावना बिन बस्ती के गा और सुन्ने घर का पावना जा से लागा ना। फिर मारे कहते तीन लोग ताना तने, तीन लोग ताना तने ब्रह्मा विष्णु महेश नाम लैत मुनहारिया सुरपत मुनि नरेश। फिर मारे कहते चार वेद कह साखिया, कहते वाल्मीकि महाराज नूं चार वेद साखिया कहते हैं। चार वेद कह साखिया निराकार से रास बुने कबीरा चुनरी कोई ओढ़े हर का दास। जिहड़ा जिहदे ते हरि भगवान की कृपा हुंदी है वही साध संगत जी परमेश्वर नूं जान सकदा, परमेश्वर की लीला नूं जान सकदा। असी दुनियावी लोग हाँ, इस करके साध संगत जी असी उन्हां नूं नहीं जान पाए हैगे। इस करके बार-बार सतगुरां अगे कृपा करते हैं कि साडे ते भी कृपा करन ताकि असी महाराज के दर्शन कर सकीए, महाराज की बाणी नाल जुड़ सकीए, महाराज का सिमरन कर सकीए। उदों उदों महापुरुषों ने साध संगत जी इस दुनिया को बचाने वास्ते, इस उपदेश देने वास्ते समय समय सिर इस दुनिया के उत्ते साध संगत जी अवतार लिया है। तो अज भी जरूरत हैगी है कि महापुरुषों की बाणी नूं अपने जीवन च अपनाउण दी, इन्हां बच्चों नूं सिक्ख्या देण दी, ताकि साध संगत जी अगे जाके होर भी ये गुणवान हो सकन, ज्ञानी बन सकन। कि साध संगत तो भगवान वाल्मीकि महाराज ने योग वशिष्ठ महारामायण की रचना की, तो उन्होंने उन्होंने जोड़े शब्द लिखे या उपदेश दिते है जिदा साध संगत जी उन्होंने कहा है कि जिस तरह साध संगत जी मरचां दे विच तीखनता हुंदी है, जिस तरह जल दे विच ठंडक हुंदी है, जिस तरह साध संगत जी जल दे विच ठंडक हुंदी है, मरचां च तीखनता हुंदी है, तो साध संगत जी कोई इहो जिहा विरले दरख्त हुंदे आ जिन्हां विच चंदन पैदा हुंदा है, कोई इहो जिहा हाथी है जिहदे विच मारे कहंदे मणी पैदा हुंदी है। इस करके साडे विच आत्मा का प्रवेश है। और कुछ कुछ इहो जिहियां श्रेष्ठ आत्मा कदे कदे इस दुनिया ते आउंदियां हैगीआं जिहड़े लोकां दा जीवन, लोकां दा सुधार कर जांदियां। इस करके साध संगत जी अज जरूरत है उन्हां महापुरुषों का अपने जीवन च अपनाउण दी, उन्हां दी बाणी नूं अपने हिरदे च स्थान देण लई। ते आओ आपां एक शब्द नाल महाराज दे नाल जुड़दे हैगे आ। वैरी तेरे ऐब बंदिया, बंदे रब ना किसे दा वैरी, वैरी तेरे ऐब बंदिया। बंदे रब ना किसे दा वैरी, वैरी तेरे ऐब बंदिया। बंदे रब ना किसे आया, माया ने जंजाल पालिया। बंदा नाम दे जपण नू आया, माया ने जंजाल पालिया। बंदा नाम दे जपण नू आया, माया ने जंजाल पालिया। बंदा नाम दे जपण नू आया, माया ने जंजाल पालिया। साडे गुरां ने जहाज बनाया, आजो जिन्ने पार लंघना। साडे गुरां ने जहाज बनाया, आजो जिन्ने पार लंघना। साडे गुरां ने जहाज बनाया, आजो जिन्ने पार लंघना। साडे गुरां ने जहाज बनाया, आजो जिन्ने पार लंघना। नसीबां वाले पापी बंदे
ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਕੋਲੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖ ਬਣੂ। ਜਿੱਥੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਕੋਲੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖ ਬਣੂ। ਜਿੱਥੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਕੋਲੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖ ਬਣੂ। ਜਿੱਥੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖ ਬਣੂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਵੈਰੀ ਤੇਰੇ ਐਬ ਬੰਦਿਆ। ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਵੈਰੀ ਤੇਰੇ ਐਬ ਬੰਦਿਆ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਵੈਰੀ ਤੇਰੇ ਐਬ ਬੰਦਿਆ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਵੈਰੀ ਤੇਰੇ ਐਬ ਬੰਦਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਵੈਰੀ ਤੇਰੇ ਐਬ ਬੰਦਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਵੈਰੀ ਤੇਰੇ ਐਬ ਬੰਦਿਆ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਵੈਰੀ ਤੇਰੇ ਐਬ ਬੰਦਿਆ। ਤੇਰਾ ਚੰਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵਿਕਦੇ। ਤੇਰਾ ਚੰਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵਿਕਦੇ। ਤੇਰਾ ਚੰਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵਿਕਦੇ। ਤੇਰਾ ਚੰਮ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵਿਕਦੇ। ਤੇਰਾ ਚੰਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵਿਕਦੇ। ਤੇਰਾ ਚੰਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵਿਕਦੇ। ਤੇਰਾ ਚੰਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵਿਕਦੇ। ਤੇਰਾ ਚੰਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵਿਕਦੇ। ਤੇਰਾ ਚੰਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵਿਕਦੇ। ਤੇਰਾ ਚੰਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵਿਕਦੇ। ਤੇਰਾ ਚੰਮ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵਿਕਦੇ। ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਵੈਰੀ ਤੇਰੇ ਐਬ ਬੰਦਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਵੈਰੀ ਤੇਰੇ ਐਬ ਬੰਦਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਵੈਰੀ ਤੇਰੇ ਐਬ ਬੰਦਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਵੈਰੀ ਤੇਰੇ ਐਬ ਬੰਦਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਵੈਰੀ ਤੇਰੇ ਐਬ ਬੰਦਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਵੈਰੀ ਤੇਰੇ ਐਬ ਬੰਦਿਆ। ਆਜ ਸੰਤ ਸੰਤ ਮਿਲ ਬੈਠੇ। बोलना हर बार। हाँ जी आज संत संत मिल बैठे
एहली आरती गाऊं मैं। जय वाल्मीकि प्रभु खोल दे द्वारा, तेरा दर्शन पाऊं मैं। जय वाल्मीकि प्रभु खोल दे द्वारा, तेरा दर्शन पाऊं मैं। वाल्मीकि प्रभु खोल दे द्वारा, तेरा दर्शन पाऊं मैं। जय वाल्मीकि प्रभु खोल दे द्वारा, तेरा दर्शन पाऊं मैं। काहे का गोबर काहे का पानी, काहे का लेप कराऊं मैं। गौ का गोबर गंगा जल पानी, गौ का गोबर गंगा जल पानी, चंदन लेप कराऊं मैं। जय वाल्मीकि प्रभु खोल दे द्वारा, तेरा दर्शन पाऊं मैं। जय वाल्मीकि प्रभु खोल दे द्वारा, तेरा दर्शन पाऊं मैं। सकल थाल आरती बाती, मन का दीपक बुध की बाती। सकल थाल आरती बाती, मन का दीपक बुध की बाती। प्राण का तेल जले दिन राति, प्राण का तेल जले दिन राति। ज्ञान अगन चमकाऊं मैं। जय वाल्मीकि प्रभु खोल दे द्वार। जय वाल्मीकि प्रभु खोल दे द्वारा, तेरा दर्शन पाऊं मैं। जय वाल्मीकि प्रभु खोल दे द्वारा, तेरा दर्शन पाऊं। अपना आप करूं मैं गुरु आगे, सतगुरु मिले तो मैं बस भागे। अपना आप धरूं मैं गुरु आगे, सतगुरु मिले तो मैं बस भागे। हर हर चरण गुरु जी, हर हर चरण गुरु जी के लागे। सुख कसी धनवाऊं मैं। जय वाल्मीकि प्रभु खोल दे द्वारा, तेरा दर्शन पाऊं मैं। जय सब देवों में सतगुरु देवा, नाम पदार्थ अमृत मेवा। सब देवों में सतगुरु देवा, नाम पदार्थ अमृत मेवा। हर से उसी सतगुरु जी की सेवा, हर से उसी सतगुरु जी की सेवा। सदा के साथ कमाऊं मैं। जय वाल्मीकि प्रभु खोल दे द्वारा, तेरा दर्शन पाऊं मैं। जय जय
भगति के सब मैंने, दया धर्म के वातर मैंने, सेवा भगति के सब मैंने, हार श्रृंगार सहेला, हार श्रृंगार सहेला, करता के साथ मनाऊं मैं, जयवाल भी प्रभु बोल द्वारा, तेरा दर्शन पाऊं मैं। जयवाल भी प्रभु बोल द्वारा, भरद्वाज ऋषि नारद गावे, जोत विष्णु गुरु परगट आवे। भरद्वाज ऋषि नारद गावे, जोत विष्णु प्रभु परगट आवे। अग्मय गोचर तिलक लगावे, अग्मय गोचर तिलक लगावे, जय जयकार बुलाऊं मैं, जयवाल प्रभु खोल दे द्वारा, तेरा दर्शन पाऊं मैं। जयवाल प्रभु खोल दे द्वारा, युग विच मेरा सतगुरु आया, उसने अनूज ज्ञान जगाया। कलयुग विच मेरा सतगुरु आया, उसने अनूज ज्ञान जगाया। धर्म का झंडा तेरे तीरथ लाया, धर्म का झंडा तेरे तीरथ लाया। महिमा किस विध गाऊं मैं,
सतगुरु ज्ञानानंद जी महाराज की जय, सतगुरुदास महाराज की, बोल तेग भगवान की जय। भजन मुरारे हर के नाम बिना झूठे सकल पसारे। नाम तेरो किसु बैठ बिसारे। नाम तेरो पार मदन मुरारे हर के नाम तेरा झूठे सकल पुकारे। नाम तेरो नाम तेरो चंदना जप नाम हर के नाम बिना झूठे सकल पुकारे। नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरे सकल पुकारे। नाम तेरो वार मदन मुरारे हर के नाम बिना झूठे सकल पुकारे। नाम तेरे सतगुरु की अरदास करते हैं कि गुरु महाराज इसी तरह कृपा करे
ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਬਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਬਸ ਇਸ ਲੋਕ ਪਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।